ओम नमो गणेशाय नमः तर गुरुभ्ये नमः। ये मनीष बर्तमान चेतना शून्य। ये देश जे भाई बहन अछंती समस्त चेतना शून्य। निकटरे काल आसुची से जानी पारु नाहंती। संहारिणी काल आसुची से संहार करिवो। तार दया रहिबो नै माया रहिबो नै। हृदय तार किछि नाही से खाली संहार करिवो। एमिति की पशु पक्षी कीट पतंग काहाकू छाड़िबो नै। मोर कहया कथा जो माने चेतना शून्य से माने समीका को मिछ कहउचंती। केना आपण देखंतु वैकुंठरू कलिकी आसीछंती आ कलिकी कोठी अछंती एका मु जानिनी। जो माने गोटे सीमित भक्त से जानिछि मु ताकरि पक जाईति ताक यज्ञ करतली। मु जहा कहूची कलिंग को आदेश रे कहली ए जो ध्रुव सत्य मर्तरे जो मानव जाति अछंती से माने बहुत अनीति करूछंती। अनीति कथा कहउछंती। अमर वृंद मान को गाली दउछंती। वैकुंठवासी जे हरि जगन्नाथ ताकू बोध गाली दउछंती। ये भारत वर्ष रे देशद्रोही लोक अनेक अछंती। एग्जांपल स्वरूप देखो धर आपण गोटे ब्राह्मण को माइले के किछि करिवेने। आपण गोटे वैश्य को माइले के किछि कहि परिवेने। आपण गोटे शूद्र को माइले के किछि कह मारदला तो मारदला। जदि गोटे मोहम्मदीन को मारियो से गोटे कंदल उठियो। तेणु ये जो धर्म कर्म को एमाने मानव जाति जो मन अछि देशद्रोही अछंती से काल पशु को भलिया तांका हाथ मरिवे। मन रखिथांतो महापातकी से माने तांको सकाशे आमर जो भारत प्रधानमंत्री अछंती श्री नरेंद्र नाथ मोदी माननीय मंत्री से बुझी पारना देश रे देशद्रोही बुझी होइचंती तांको आग काढंतु। तेणु न काढिले एई भरी लागि थबो धर्मर अभाव हब बड़ अभाव हब धर्मर। आमे सकले तांको लागि दुर्बल होई जीवा। एटा होची मु कहूनी माने मोर बाध्य ही कहला ए जो वसुंधरी वसुंधरा से पापरे तार चेतना नहीं। आउ ये माने जो चेतनाहीन लोक अछि ताक चेतना काहाबू काउचे को समाख्या के विषय करे। सिंधु नदी की समाख्या गोटे उत्कट कथा कहैछि ए सिंधु नदी पानी छाड़ा नहला रक्त नदी बही देबू। तेणु जो वाक्यर शब्दर प्रतिकार किसी नहीं किंतु प्रभु बर्तमान चंचल हेलेनी। सी केतेबेले आसीबे केही जानिबे नहीं किंतु प्रभु आसी गलेनी धरापृष्ठ को पूरा कन्फर्म। आमे समस्ते जदि ये चेतना शून्य होइबा तले अकाले प्राण हरैबा। मर्तपुर रे सबु देवादेवी बर्तमान जन्म ही सारलेनी। मर्तपुर बर्तमान वैकुंठपुर हब। आमे जदि से मर्तपुर वैकुंठवासी के आम दुख प्रकाश करवा चेतना शून्य न हवा आमर गौरव रहिबो देशर गौरव रहिबो जस रहिबो मान्य रहिबो। आमर जो महान माननीय प्रधानमंत्री अछंती देश रे से कौन कर यार प्रतिकार से एका जानी थिवे। आ कलकी जहा कहउछंती स्पीच के लोक से अट्टहास्य करिवे से माने जानतु गुप्त महेंद्रगिरी कलकी के दर्शन पाइबे। हठात के चिट्ठी आबे हठात जीवे। आमे ताका सानिध्य लाभ करि परिबा कि एबे आमे देवता को मानुने देवादेवी को मानुने मंदिर को मानुने कहा को मानुने। सासु कहूची बहु को एले बहु तू मंदिर जाउचु काई जाउचु तो पुओ को परा मारी देले काई जाउचु
ନା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରନା ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନା ମୁଁ ଯାଆନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଦିଟା ସିଂହ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଆରେ ସିଂହ ପରା ହଉଛି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ସିଂହ କଣ ତ କିଛି କ୍ଷତି କରିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଉ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ସିଂହ ଅଛି ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରି ମନ୍ଦିରକୁ ନଉଛି ଜଲା ବେଳେ ବୋହୂ କଣ କରୁଛି ଦୂରେଇ ରହୁଛି ଡରୁଛି ଶାଶୁ କଣ କରୁଛି ସିଂହ ପାଟିରେ ହାତ ପଦେଇ ମତେ କାମୁଡିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନା ଶୂନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଥା ପଦ କହିଲି ସେ ପଥର ସିଂହ ଶାଶୁକୁ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ବୋହୂକୁ ଲାଗିଲାନି ବୋହୂକୁ ଲାଗିଲା ଜିଅନ୍ତା ସିଂହ ସେ ହାତ କାମୁଡି ଦେଉଛି ବୋଲି ଦେଖିଲା ତା ସ୍ୱାମୀ କିଏ ମାନେ ହାତ ମାନେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁଳି ମରିକି ତାର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ଏଠି ଧର୍ମର ପ୍ରତିକାର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାହାକୁ ଘେନି ଏକଥା କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସାରା ଦେଶର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମଘାତୀ ଲୋକ ଭାରତ ଭିତରେ ଭରପୁର ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ମୋତେ ବି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଅନୁଭବୀ ତେଣୁ ଏଠି ଦଣ୍ଡା ନାହିଁ ଗୋଚର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି ସବୁ ପଳେଇଲାଣି ଆଉ ଏଠି ଖାଲି ମିଳେଚ୍ଛ ଯବନ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱହସ୍ତରେ ମାରିବେ ଆଉ ଚଣ୍ଡୀ ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଦେବେ ତାଙ୍କ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହେଇଛି ଯବନ ମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିପାରୁନେ ତେଣୁ ସେଇ ହୃଷିକେଶ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିଗଲେଣି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ଆସିଲା ଯୋଉ ଓଳିଆ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଖାଲି ସମୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ବୈଠକ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉନି। ସେ 28 ମାରିଲେ 2800 ମାରିବା ଦରକାର ଏଟା ହଉଛି ମୋ ମତ ନୁହେଁ ଏଟା ସାରା କଲ୍କିଙ୍କ ମତ। ତେଣୁ ସେ ମହାପାତିକ ମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମାନିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଆମେ ଚେତନା ହେଇପରି ଖାଲି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରୁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ତେଣୁ ଆମେ ମର୍ତ୍ତରେ ମାନବ ଗଣ ହେଇ ନିଜ ଚେତନା ହରେଇଛେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭଳି ବୋହୂକୁ ଦେଖା ହଉଛି ଜିଅନ୍ତା ସିଂହ ଶାଶୁକୁ ଦେଖା ହଉଛି ପଥର ସିଂହ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏହି କାରଣରୁ 2025 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଛି ଅଷ୍ଟଗ୍ରହ ମିଳନ ହେବେ ସେତେବେଳେ କାଳ ସର୍ପ ବା କାଳ ନାଗୁନି ଖାଇବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମାସର 4 ତାରିଖ କହୁଛି ଏଇ ବର୍ଷର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ବାସୀ ମାନେ ତାର ଫଳାଫଳ ଜାଣିବେ କାହା ଯୋଗୁରୁ ସେଇ ଦୟାସାଗର ଦୟାନିଧି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯୋଗୁରୁ କଳିକି ଯୋଗୁରୁ। ତେଣୁ ଏ ମେଷ ଜାତି ପ୍ରତି ଶନି ମୀନ ରାଶିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତ 600 ବର୍ଷ ଗୌତମ କହିଥିଲେ ଗୁରୁବାର ଶନି ଚଳିବ 13 ପକ୍ଷ ପଡିଥିବ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଦବ ସେଇ ଶନି ଚକ୍ରରେ ରହି ମକର ଓ ମୀନ ରାଶିକୁ ମେଷ ରାଶି 4 ଗୋଟି ରାଶିରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ପକଉଥିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତା ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ କାହିଁକି ନା କିଛି ନ ବୁଝି ସଚୁଛି ସବୁ ସମାଖ୍ୟାକୁ କଥା କହୁ ସମୀକ୍ଷା ମିଛ ତାମାନେ ସିଏ ଜଣେ ଯିଏ କହିଛି ସିଏ ଜଣେ ହଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବଦନାମ କରି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା ଅଛି ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହିଛି
से जाई फुल मालिया कथा से मन पकेबे ताल जानी परिवे कहना एबे जो युद्ध आसुची बा हबो बा आरंभ हेई सारलानी ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ଆସିଛନ୍ତି ଭୂରିଶ୍ରବା ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରୋଣ ଆସିଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ମହାଭାରତ ଯୋଉ ମଲ ଥିଲେ ବୀର ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେବେ ତେଣୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡିଯାଉଛି ଘଟୋତ୍କଚ ଭୀମ ପୁଅ ଏକଲବ୍ୟ ଆସିବ ବଭ୍ରୁବାହନ ଆସିବ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଲୋକ କୁଷ୍ଠର ପାଖରେ ପେଞ୍ଚ ପକେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଶଲ୍ୟ କପଟ ସମର କରି ମାରିବେ ଏ ସରକାର ଖାଲି ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ନାଁ କହିଲେ ସେମାନେ କପଟ ସମର କରି ମାରିବେ ଏଇଟା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସାରା ଭାରତ ରେ ଯୋଉ ମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ଅଛନ୍ତି ସରକାର ଜାଣି ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କାଢୁନି ବୋଲି ମୋର ଅନୁମାନ ଆଉ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ସରକାର ନ କାଢିବେ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହବ ଭାରତ ବର୍ଷର କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ହବ ଓଡିଶାରେ ବହୁ ଲୋକ ମରିବେ ଏଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଚେତେଇ ଦେଲି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ଲୋକ ନ ମରିବେ ଓଡିଶାର ପ୍ରବଳ ଲୋକ ମରିବେ ଯେହେତୁ ଏଠି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆସିଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନାହୀନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାରତକୁ କଳୁଷିତ କରି ସାରିଲେଣି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଧେ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏଠି ଯୋଉ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମା କୋଳରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବାପା ଆଦେଶରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମା କୋଳରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଲାଗୁଛି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଆନନ୍ଦରେ କାଳପାତ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଇଏ ଚେତନାହୀନ ଲୋକ ଲାଗିବେ ସେମାନେ କେବେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମା କୋଳରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବାପର ହାତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଯୋଉମାନେ କେବେ ମା କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇଛନ୍ତି ସେ ମା କୋଳର ସୁଖ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ କେତେ ବିଳାସ ଲାଗେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ମାତା ଯଦି ସନ୍ତାନକୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ ସେ ସନ୍ତାନଟା କଣ ହବ ମାତୃ ହେଇଯିବ ନା ମାତୃ କୋଳରେ ଶୋଇବ ମାତୃ ହବଟି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏମାନେ ଚେତନାହୀନ ଲୋକ ନିଜ ମା କୋଳରେ ଶୋଇ ମା କୋଳକୁ ଛାଡି ସାରିଲେଣି ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଅନ୍ୟକୁ ଦଉଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମା କୋଳରେ ଶୋଇ ପ୍ରତିପାଳ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ବି ମା ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ରଖିଛି ସେଇ ଯୋଉ ଚେତନାହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ 2025 15 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଚେତନା ହଜେଇ ଦେବ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତାରିଖ ଦେଲି 2025 15 ତାରିଖରେ ମା ତା ଚେତନା ହଜେଇ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋଉ ମାସ 2025 15 ତାରିଖରେ ଚେତନା ହରେଇ ଦେବ ମାସ ହଉଛି କହିବି ନାହିଁ କହିଲି 15 ତାରିଖ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଚାହିଁବ ଯିଏ ଇଏ ସବୁ ସମାକ୍ଷା ମିଛ ସେ ଆସୁ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛି ପୁଣି ଯିବି ମୋ 2 ଦିନ ଲାଗୁଛି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବୁଝୁ ଯାଇଥିଲି 100ଟା ପାହାଡ ଗଛ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲି ମୋ ତଣ୍ଟି ପଡିଯାଇଛି ଏତେ ଶୀତ ନିଆଁ ଜାଳିକିରି ଶୋଇଛି ନିଆଁ ଜାଳିକି କାଲି ଆସିଛି ତେଣୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା
नास्तिक शून्यवाद चली नास्तिक शून्यवाद सृष्टि कर शून्यवादी धर्मर सृष्टि से आम मान को सनातन धर्म को हैरान कर तेणु एठी आमर माँ केते अच्छे से ना गुड़ाक मुझे कहबी नहीं कहीं तो सब चेतना शून्य ना कहीं कह माँ कौ माँ कूल आम शोचे केते माँ आमको घोड़ी रखी कोल रखी तेणु युक्तियुक्त भाव में कह गले कली युग भोग मात्र 565 वर्ष हवाक जाऊँगी मन रखु आपणकर गाँव रे मानक केहू देवता माने नहांती सब मनुष्य जन्म होकर बाहरी मर्तमंडल सब ग्राम देवती बुझिपारे एटा हूँ मोर प्रत्यक्ष अनुभूति किंतु ए घोर कली आसवा दिम थारू ग्राम देवती माने कांदुथिले गछ आगे रोते मंदिर रोते कलकी आसी जीवारू से माने शांति अनुभव कर सब जाए कलिक पार भेट कर जो शिक्षित युवक माने गोटे भगवान पत्थर बोली कहते मन रखी था से ग्राम देवता देवती से मानक से रखईदेवनी यह प्रमाण मोर से माने चेतना शून्य से जदि महामुनि व्यासदेव संस्कृत भागवत पढ़ते बा संस्कृत गीतार समीक्षा करते ताल किछि ज्ञान आसंता सब चेतना शून्य लोक चेतना रे चेतना हरे निजे मरिवे अन्य को मारिवे मेदिनी आपणकर जो अनुमय 11 वर्ष है कलिजुग शेष हो समय चित्कार कर मिचर सत किंतु एटा हूँ विष्णु माया एटा विष्णु माया अति बड़ी जगन्नाथ से भागवत पुराण 12 स्कंदे 2य अध्याय लिखिंट कलिजुग समधरे यदि कहे पदे कहबी कि मते घरे कली जुग जेब होइब शेष भाग से काले प्रभु नारायण धर्मर ख्याक कारण जान सतगुण को आश्रा करी एही मंत्र रे देहधारी एमते 10 सहस्र वर्ष कलीर होइब जे शेष 10 सहस्र वर्ष होई नहीं तेणु जो हेतु एमाने चेतना शून्य मनुष्य कलिजुग जो 10,000 वर्ष रही कलिजुग शेष हेब ना मु बारंबार चेतौची एबे अंतर जुग चली किंतु आमर जे माननीय प्रधानमंत्री अच्छा मोदी महाशय गृह मंत्री अच्छा कि आमर जे रक्षा मंत्री अच्छा सेमानकर चेतना रे शांति आनिया पे बारंबार चेष्टा करुचंती किंतु ताको चेष्टा विफल करिवो किए करिवो जो 18 दिन महाभारत युद्धरू 17 दिन ओडी होईची से ओडियर जे ना कहली भीष्म द्रोण अश्वत्थामा से माने अछि भारत वर्ष पहुंची गलेनी यदि मंत्री न करिवे से माने युद्ध चालू कर देबे किंतु देशद्रोही प्रबल से देशद्रोही की गोड़ी गोड़ी भीतर पसी मारिबे किंतु मोर अनुरोध जो माने देशद्रोही असति वर्तमान भारत वर्ष रे तांको एमाने जो माने राजनीति कर तुरंत काढ़िया कथा नहले ए देश बहुत निम्नगामी देश जो मान भक्त अच्छे से दुर्बल हो तेणु आम क्या समालोचना न करी को कोठा को न बुझी न सुझी
ଆମେ ମିଛ କହୁଛୁ। ଆମେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ସମାଖ୍ୟା କଣ କରୁ? ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୋଉଠୁ ବାହାରିଲା, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଏକଥା କହିଛୁ? ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଇଏ ଆପଣ ରୁଷିଆ ଆଉ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଇଏ ମଞ୍ଜି ପୋତିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ମେଷ ସଂହାର ହବ, ଆଉ ମେଷ ସଂହାରକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଏଠି ଯବନ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେବେ। ଆମ ଦେଶକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମ ଦେଶକୁ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ କରି ମାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯିଏ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି ସରକାର, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେବା ଦରକାର ଏ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ମେଷ ସଂହାର ସମୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମେଷ ଯିଏ ସଂହାର ସରକାର ନ କଲେ ବି ଏଇ ଯୋଉ ନାଁ କହିଲି, ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ, ସେ ଗୋଡି ଗୋଡି ସଂହାର କରିବେ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ମାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ସନାତନ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ବି କହିଦଉଛି, ସେମାନେ ଖଣ୍ଡା ତରୁଆଲ ଧରି ବାହାରି ଗଲେଣି। ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଧର୍ମକୁ କହିକିରି ମାରିଲ, ତେଣୁ ଭୋଗିବ। ଆଉ ନିରୀହ ଲୋକ ଅନେକ ଭୋଗିବେ।